वाहो गोबिंद सिंह आपे गुर चेला। वाहो वाहो गोबिंद सिंह आपे गुर चेला। साहिब श्री गुरु ग्रंथ साहिब महाराज जी की पावन हजूरी दे अंदर जुड़ बैठे गुरु सवारे सतसंगी जनों, इस संसार दे अंदर बहुत वड्डे दानी पुरुष होए जिन्हां ने आके संसार दे विच सोना चांदी हीरे मोती दान कीते। मैं पहला भी आप दे चरनां च बेनती कीती सी कि जदों हिंद ते पाक दी जंग लगी सी ते उस वेले तत्कालीन प्रधानमंत्री लाल बहादुर शास्त्री ने हिंद दे लोकां नूं इह अपील कीती सी भी साडे कोल डिफेंस दे वास्ते पैसे दी बहुत कमी है, धन दी बहुत कमी है। साडा देश जिहड़ा है वो बड़ा ही भुखमरी विचों गुजरदा पिया। उस वेले निज़ाम हैदराबाद उस्मान अली खां ने 5 टन सोना जिहड़ा सी दान कीता सी, जां सीधे रूप च कहदा कि 5000 किलो सोना उस्मान अली खान निज़ाम हैदराबाद ने दान कीता सी। दुनिया दे विच होर भी बेअंत उदाहरणां मिल जाणगियां जिन्हां ने बहुत वड्डे दान कीते होण, सोना चांदी दान कीता होवे, पर दुनिया दे विच इको एक ऐसा महान पुरख होया जिसने दान करदियां करदियां अपना सारा परिवार ही कुर्बान कर दिता। और एक अदीब ने बड़ा सोहना बचन लिखिया, कलगियां वालिया तेरे हौसले सी, अखां सामने तू पुत शहीद करवा दिते। लोकी लभदे ने लाल पत्थरां चों ते तू पत्थरां च लाल चिनवा दिते। एक अदीब ने बड़ा सोहना बचन लिखिया, मैं होर बहारां नूं नहीं सड़न दिता, मेरे अपने बाग वीरान हो गए। हथी छां कीती चार पुत्रां नूं, की होया जे मेरे चारे कुर्बान हो गए। हथी छां कीती लखां पुत्रां नूं, की होया जे मेरे चारे कुर्बान हो गए। ऐसे महान पुत्रां दे दानी, नीले दे सवार, बाजां वाले माही, अमृत के दाते दशमेश पिता, धन गुरु गोबिंद सिंह महाराज सच्चे पातशाह जी दे आप जी आगमन पुरब मना रहे हो। और जिन्ना भी समा आप जी ने गुरु की हजूरी च बैठना, क्योंकि कीर्तन ते कथा विच एक बहुत बड़ा फर्क है। जदों भी कीर्तन हुंदा है, गुरु के लाडले 3 प्राणी गाण वाले हुंदे ने ते 3 ही साज नाल बजाण वाले हुंदे ने। जदों साज बजदे होण ते असीं गांदे होईए, कोई माड़ा मोटा शोर रौला होवे ना तां दब्बिया जांदा है, वो आवाज़ दब्बी जांदी है। पर कथा वख्यान दे वेले बड़ी इकाग्रता चाहिदी है। इसलिए बड़ी इकाग्रता का सबूत दिंदियां होयां बड़े अदब सत्कार दे नाल गुरु गोबिंद सिंह महाराज जी दीयां बख्शिशां पांदियां होयां आप समूह संगतां अज अपने धंधे धंधारां दे विचों समय विचों समा कढदियां गुरु की हजूरी विच पहुंचे हो। आओ उस महान पुत्रां दे दानी, सरवंश दानी गुरु गोबिंद सिंह महाराज सच्चे पातशाह जी, जिन्हां दे बारे मुसलमान कवि किबरिया खान एक बचन आख्या, क्या दशमेश पिता तेरी बात कहूँ जो तूने परोपकार किए। एक खालसा खालस पंथ सजा, जातों के भेद निकाल दिए। इस मुल्क वतन की खिदमत में कहीं बाप दिया कहीं लाल दिए। ऐसे महान सतगुरां दी बख्शिश पावन फतेह बड़े अदब सत्कार दे नाल आप समूह संगत ने फतेह दा जवाब फतेह देना। आखो जी वाहिगुरु जी का खालसा वाहिगुरु जी की फतेह। सब तो पहला नुकता, असी गुरुद्वारा साहब दे विच आंदे हां
ਤੇ ਸਾਡੀ ਮਨੋਬਿਰਤੀ ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਦੀ ਸੰਗਤ ਵਿੱਚ ਬੈਠਿਆਂ ਕੈਸੀ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਮਹਾਰਾਜ ਦੇ ਜੀਵਨ ਵਿੱਚੋਂ ਹੀ ਮੈਂ ਕੁਝ ਉਦਾਹਰਨਾਂ ਦੇਵਾਂਗਾ। ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਮਹਾਰਾਜ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਦੇ ਚਰਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ 17-18 ਸਾਲਾਂ ਦਾ ਨੌਜਵਾਨ ਆਇਆ ਤੇ ਉਸ ਦਾ ਨਾਂ ਸੀ ਭਾਈ ਜੱਗਾ। ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਵਿਚਾਰ ਹੈ, ਜਿਹੜੀ ਸਾਖੀ ਹੈ, ਇਹ ਭਾਈ ਵੀਰ ਸਿੰਘ ਨੇ ਵੀ ਲਿਖੀ ਹੈ। ਕਵੀ ਸੰਤੋਖ ਸਿੰਘ ਚੂੜਾਮਣੀ ਨੇ ਸੂਰਜ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਦੇ ਅੰਦਰ ਵੀ ਦਰਜ ਕੀਤੀ ਹੈ ਤੇ ਹੋਰ ਕਾਫੀ ਵਿਦਵਾਨਾਂ ਨੇ ਜਿਹੜਾ ਇਹਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਇੱਕ ਭਾਈ ਜੋਗਾ ਹੋਇਆ ਜਿਹੜਾ ਪੇਸ਼ਾਵਰ ਦੀ ਧਰਤੀ ਤੋਂ ਚੱਲਿਆ ਸੀ ਤੇ ਮਨ ਵਿੱਚ ਮਾਣ ਕੀਤਾ ਸੀ, ਮੇਰੇ ਵਰਗਾ ਹੋਰ ਹੁਕਮੀ ਬੰਦਾ ਕਿਹੜਾ ਹੋ ਸਕਦਾ ਜਿਹੜਾ ਆਪਣਾ ਵਿਆਹ ਹੀ ਛੱਡ ਕੇ ਤੁਰ ਪਿਆ ਹੋਵੇ। ਇਹ ਮੈਂ ਇੱਥੇ ਜੋਗੇ ਦੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਕਰ ਰਿਹਾ, ਮੈਂ ਇੱਥੇ ਭਾਈ ਜੱਗੇ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਨ ਲੱਗਾ ਹਾਂ। ਭਾਈ ਜੱਗਾ ਜੀ ਦੀ ਉਮਰ 17-18 ਸਾਲ ਦੀ ਮੇਰੇ ਕਲਗੀਧਰ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਦੇ ਚਰਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆ ਕੇ ਸੀਸ ਝੁਕਾਇਆ ਤੇ ਕਲਗੀਧਰ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਦੇ ਚਰਨਾਂ 'ਚ ਬੇਨਤੀ ਕੀਤੀ, ਦਾਤਾਰ ਮੇਰੀ ਝੋਲੀ ਵਿੱਚ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਪਾਵੋ, ਮੇਰੀ ਝੋਲੀ 'ਚ ਸਿੱਖੀ ਦੀ ਦਾਤ ਪਾਵੋ। ਮੇਰੇ ਕਲਗੀਧਰ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਵੀ ਭਾਈ ਜੱਗਿਆ ਕਾਕਾ, ਗੱਲ ਹੈ ਇੰਜ, ਸਿੱਖੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਕਦੀ ਵੀ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਵਿਰਾਸਤ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਮਿਲਦੀ, ਸਿੱਖੀ ਨੂੰ ਕਮਾਉਣਾ ਪੈਂਦਾ ਹੈ। ਮਤਾ ਸਾਨੂੰ ਭੁਲੇਖਾ ਪੈ ਜਾਵੇ ਕਿ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਸਿੱਖੀ ਵਿਰਾਸਤ ਵਿੱਚ ਮਿਲੀ ਹੈ, ਵਿਰਾਸਤ 'ਚ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਮਿਲੀ। ਜੇ ਕਮਾਈ ਨਾ ਕੀਤੀ, ਆਪਾਂ ਨਿਤਨੇਮੀ ਨਾ ਬਣੇ, ਖੰਡੇ ਬਾਟੇ ਦੀ ਪੌਲ ਨਾ ਲਈ, ਸਹਿਜ ਪਾਠ ਦੀ ਸਾਨੂੰ ਸਮਝ ਕੋਈ ਨਾ, ਆਸਾ ਦੀ ਵਾਰ ਹੈ ਕਿੱਥੇ। ਦੇਖੋ ਤੁਹਾਡਾ ਘਰ ਹੈ, ਮੈਂ ਇੱਥੇ ਬੈਠਿਆ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪੁੱਛਾ ਵੀ ਤੁਹਾਡੀ ਲੌਬੀ ਕਿੱਥੇ ਹੈ, ਬੈਡਰੂਮ ਕਿੱਥੇ ਹੈ, ਭਾਵੇਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਆਇਆਂ ਨੂੰ 6 ਮਹੀਨੇ ਹੋ ਜਾਣ, ਪਰ ਅੱਜ ਵੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਆਪਣੇ ਘਰ ਦੇ ਬਾਰੇ ਪਤਾ ਹੈ ਵੀ ਕਿਹੜਾ ਕਮਰਾ ਕਿੱਥੇ ਹੈ ਤੇ ਵਾਸ਼ਰੂਮ ਕਿੱਥੇ ਹੈ, ਕਿਹੜੀ ਚੀਜ਼ ਮੈਂ ਕਿੱਥੇ ਰੱਖ ਕੇ ਆਇਆ। ਇੱਕ ਉਹ ਘਰ ਹੈ ਜਿੱਥੋਂ ਅਸੀਂ ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਮੀਲਾਂ ਦੀ ਦੂਰੀ ਤੇ ਬੈਠੇ ਹਾਂ ਤੇ ਉਸ ਘਰ ਦੀ ਸਾਨੂੰ ਕੱਲੀ ਕੱਲੀ ਗੱਲ ਦਾ ਪਤਾ। 17 ਘਰ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਅੰਦਰ ਹੈ। ਆਖੋ ਸਤਨਾਮ ਸ੍ਰੀ। 17 ਘਰ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਅੰਦਰ ਹੈ ਤੇ 31 ਰਾਗ, ਗੌੜੀ ਬੈਰਾਗਨ, ਗੌੜੀ ਪੂਰਬੀ, ਗੌੜੀ ਆਸਾਵਰੀ, ਬੇਅੰਤ ਰਾਗਣੀਆਂ। ਤੇ ਜੇ ਸਾਨੂੰ ਕੋਈ ਪੁੱਛ ਲਵੇ ਜੀ ਘਰ ਕਿੰਨੇ ਹੈ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਅੰਦਰ, ਤੇ ਅਸੀਂ ਆਖੀਏ ਵੀ ਸਾਨੂੰ ਪਤਾ ਕੋਈ ਨਹੀਂ। ਕੋਈ ਪੁੱਛ ਲਵੇ ਕਿੰਨੇ ਰਾਗ ਹੈ, ਸਭ ਤੋਂ ਲੰਬੇਰਾ ਰਾਗ ਕਿਹੜਾ ਹੈ, ਸਭ ਤੋਂ ਛੋਟੇ ਆਕਾਰ ਵਿੱਚ ਰਾਗ ਕਿਹੜਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਸਾਨੂੰ ਪਤਾ ਹੀ ਕੋਈ ਨਹੀਂ। ਕਿੰਨੇ ਭਗਤਾਂ ਦੀ ਬਾਣੀ ਦਰਜ ਹੈ, ਕਿੰਨੇ ਭੱਟ ਸਹਿਬਾਨ ਦੀ ਬਾਣੀ ਦਰਜ ਹੈ। ਮੈਂ ਕਈ ਵਾਰ ਬੇਨਤੀ ਕਰਦਾ ਹੂੰ ਨਾ, 2 ਐਸੇ ਮਹਾਨ ਪੁਰਖ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਅੰਦਰ ਬਾਣੀ ਵੀ ਦਰਜ ਹੋਵੇ, 2 ਐਸੇ ਮਹਾਨ ਪੁਰਖ ਜਿਹੜੇ ਜੰਗ ਵਿੱਚ ਦੁਸ਼ਮਣ ਦੇ ਨਾਲ ਲੋਹਾ ਲੈਂਦਿਆਂ ਸ਼ਹਾਦਤ ਦਾ ਜਾਮ ਪੀ ਗਏ ਹੋਣ। ਮੇਰੀ ਗੱਲ ਨੂੰ ਬੜੇ ਧਿਆਨ ਨਾਲ ਸੁਣਨਾ, ਮੇਰੇ 2 ਅਲਫਾਜ਼ ਜਿਹੜੇ ਬੜੇ ਧਿਆਨ ਨਾਲ ਸੁਣਨਾ ਜੀ। 2 ਐਸੇ ਮਹਾਂਪੁਰਖ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਬਾਣੀ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਅੰਦਰ ਦਰਜ ਹੋਵੇ ਤੇ ਜੰਗ ਦੇ ਮੈਦਾਨ ਵਿੱਚ ਦੁਸ਼ਮਣਾਂ ਨਾਲ ਲੋਹਾ ਲੈਂਦਿਆਂ ਗੁਰੂ ਤੋਂ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਕੁਰਬਾਨ ਕਰ ਗਏ ਹੋਣ। ਕਿ ਸਾਨੂੰ ਉਹਨਾਂ 2 ਮਹਾਂਪੁਰਖਾਂ ਦੇ ਨਾਂ ਦਾ ਪਤਾ ਹੈ? ਮੈਨੂੰ ਮਾਫ ਕਰ ਦੇਣਾ, ਹੋ ਸਕਦਾ ਕਿ 1% ਸਾਨੂੰ ਪਤਾ ਹੋਵੇ, 99% ਸਾਨੂੰ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਹੈ, ਮਾਫ ਕਰ ਦੇਣਾ। ਔਰ ਉਹ ਦੋਨੋਂ ਮਹਾਂਪੁਰਖ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਅੱਜ ਤੱਕ ਪੂਰੇ ਵਰਲਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਕਿਸੇ ਨੇ ਦਿਨ ਨਹੀਂ ਮਨਾਇਆ। ਆਖੋ ਸਤਨਾਮ ਸ੍ਰੀ ਵਾਹਿਗੁਰੂ। ਇਹ ਸਾਡੀ ਤਰਾਸਦੀ ਹੈ। ਪੂਰੇ ਵਰਲਡ ਵਿੱਚ ਅੱਜ ਤੱਕ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਕਦੀ ਕਿਸੇ ਨੇ ਦਿਨ ਹੀ ਨਹੀਂ ਮਨਾਇਆ। ਔਰ ਉਹ ਦੋਨੋਂ ਮਹਾਨ ਪੁਰਖ ਕਿਹੜੇ ਨੇ? ਇੱਕ ਆਖਦਾ ਹੈ ਧਰਮ ਗਗਨ ਨਵਖੰਡ ਮੈਂ ਜੋਤ ਸਭ ਰੂਪੀ ਰਹਿਓ ਪਰ, ਪਨ ਮਥਰਾ ਕਛ ਭੇਦ ਨਹੀਂ ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਪ੍ਰਤੱਖ ਹਰ। ਜਿਹੜਾ ਕਹਿੰਦਾ ਪਿਆ ਵੀ ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਪ੍ਰਤੱਖ ਹਰੀ ਦਾ ਰੂਪ ਹੈ। ਮਥੁਰਾ ਨਾਂ ਦਾ ਭੱਟ ਜਿਸ ਨੇ ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਦੇਵ ਜੀ ਦੇ ਸਮੇਂ ਸੇਵਾ ਕੀਤੀ ਗੁਰੂ ਘਰ ਵਿੱਚ, ਤੇ ਗੁਰੂ ਹਰਿਗੋਬਿੰਦ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਦੇ ਸਮੇਂ ਗੁਰੂ ਦੀਆਂ ਖੁਸ਼ੀਆਂ ਲੈਂਦਿਆਂ ਹੋਇਆਂ ਹਰਿਗੋਬਿੰਦਪੁਰ ਦੀ ਜੰਗ ਵਿੱਚ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਕੁਰਬਾਨ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਉਹ ਭੱਟ ਮਥੁਰਾ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਜੰਗ ਦੇ ਵਿੱਚ ਚੰਦੂ ਦੇ ਪੁੱਤਰ ਦੇ ਨਾਲ ਲੜਦਾ ਹੋਇਆ ਸ਼ਹਾਦਤ ਦਾ ਜੰਮ ਪੀ ਗਿਆ ਸੀ। ਸਾਨੂੰ ਕਿੰਨਾ ਕੁ ਪਤਾ ਹੈ ਉਸ ਬਾਰੇ? ਧਿਆਨ ਦੇਣਾ। ਦੂਸਰਾ,
ਉਹ ਮਹਾਨ ਪੁਰਖ ਜਿਸ ਦੀ ਬਾਣੀ ਵੀ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ 'ਚ ਦਰਜ ਹੈ ਔਰ ਜਿਹਦਾ ਸ਼ਹਾਦਤ ਦਾ ਜਾਮ ਪੀਂਦਾ ਪਿਆ, ਉਹ ਕੀ ਆਖਦਾ ਪਿਆ? ਇੱਕ ਉੱਤਮ ਪੰਥ ਸੁਣਿਓ ਗੁਰ ਸੰਗਤ, ਤਹਿ ਮਿਲੰਤ ਜਮ ਤਰਾਸ ਮਟਾਈ, ਇੱਕ ਅਰਦਾਸ ਭਾਟ ਕੀਰਤ ਕੀ, ਗੁਰੂ ਰਾਮਦਾਸ ਰਾਖੋ ਸ਼ਰਨਾਈ। ਹਰ ਵੇਲੇ ਗੁਰੂ ਰਾਮਦਾਸ ਮਹਾਰਾਜ ਕੋਲੋਂ ਦੀ ਸ਼ਰਨ ਮੰਗਣ ਵਾਲਾ ਧੰਨ ਭੱਟ ਕੀਰਤ, ਇਹ ਵੀ ਜਿਹੜਾ 6ਵੇਂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਦੇ ਵੇਲੇ ਜੰਗ 'ਚ ਸ਼ਹਾਦਤ ਦਾ ਜਾਮ ਪੀਂਦਾ। ਦੁਨੀਆ 'ਚ ਮੈਨੂੰ ਕੋਈ ਅਖਬਾਰ ਦੀ ਕਟਿੰਗ ਦਿਖਾ ਦੇਵੋ, ਕੋਈ ਪੋਸਟਰ ਦਿਖਾ ਦੇਵੋ, ਕੋਈ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਤੇ ਪੋਸਟ ਹੀ ਦਿਖਾ ਦੇਵੋ ਜੇ ਕਦੀ ਕਿਸੇ ਨੇ ਦੁਨੀਆ ਵਿੱਚ ਉਹਨਾਂ ਦੋਨਾਂ ਮਹਾਨ ਪੁਰਖਾਂ ਦਾ ਦਿਨ ਮਨਾਇਆ ਹੋਵੇ। ਅਜੋਕੇ ਸਮੇਂ ਵਿੱਚ ਉਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਇਕੋਤਰੀਆਂ ਮਨਾਈਆਂ ਜਾ ਰਹੀਆਂ, ਉਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਬਰਸੀਆਂ ਮਨਾਈਆਂ ਜਾ ਰਹੀਆਂ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਆਪਣੇ ਜੀਵਨ ਕਾਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਦੀ ਵੀ ਕੋਈ ਪੰਥ ਵਾਸਤੇ ਕੁਰਬਾਨੀ ਕੀਤੀ ਹੋਵੇ, ਆਪਣੇ ਗੁਰੂਆਂ ਦੇ ਵਾਸਤੇ ਕੁਰਬਾਨੀ ਕੀਤੀ ਹੋਵੇ, ਗੁਰੂ ਕੀਆਂ ਸੰਗਤਾਂ ਦੇ ਵਾਸਤੇ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਨਿਸ਼ਾਵਰ ਕੀਤਾ ਹੋਵੇ। ਅੱਜ ਪੂਰੇ ਵਰਲਡ ਵਿੱਚ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਦਿਨ ਮਨਾਏ ਜਾਂਦੇ ਨੇ, ਪਰ ਉਹ ਭੱਟ ਕੀਰਤ ਵਰਗੇ, ਭੱਟ ਮਥੁਰਾ ਵਰਗੇ ਅੱਜ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਅਸੀਂ ਨਾਂ ਤੋਂ ਜਾਣੂ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਧਿਆਨ ਦੇਣਾ, ਇਹ ਗੱਲ ਹਮੇਸ਼ਾ ਵਿਚਾਰ ਗੋਚਰੇ ਵਿੱਚ ਰੱਖਣਾ। ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਦਾ ਅਸੀਂ ਪਾਵਨ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਪੁਰਬ ਮਨਾ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਤੇ ਮੈਂ ਬੇਨਤੀ ਕਰ ਦੇਵਾਂ, ਭਾਈ ਜੱਗਾ ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਦੇ ਚਰਨਾਂ 'ਚ ਆਇਆ ਤੇ ਬੇਨਤੀ ਕੀਤੀ, ਦਾਤਾਰ ਮੇਰੀ ਝੋਲੀ ਵਿੱਚ ਸਿੱਖੀ ਦੀ ਦਾਤ ਪਾ ਦਿਓ। ਤੇ ਮਤਾ ਕਿਸੇ ਨੇ ਭੁਲੇਖਾ ਰਹਿ ਜਾਵੇ ਕਿ ਸਿੱਖੀ ਦੀ ਦਾਤ ਵਿਰਾਸਤ ਵਿੱਚ ਮਿਲੀ ਹੈ। ਜੇ ਅਸੀਂ ਦਸਤਾਰ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਤੇ ਦਸਤਾਰ ਮੁਸਲਮਾਨ ਵੀ ਸਜਾਉਂਦੇ ਆ। ਜੇ ਦਸਤਾਰ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰੀਏ, ਕੇਸਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰੀਏ, ਦਾੜੀ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰੀਏ, ਤੇ ਉਹ ਪਤੰਜਲੀ ਵਾਲੇ ਬਾਬਾ ਰਾਮਦੇਵ ਵਰਗੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਦਾੜੀਆਂ ਵੀ ਹੈ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਕੇਸ ਵੀ ਹੈ। ਪਰ ਕੇਸਾਂ, ਦਾੜੀਆਂ ਤੇ ਦਸਤਾਰਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਕੋਈ ਸਰਦਾਰ ਨਹੀਂ ਬਣ ਜਾਂਦਾ। ਜਿੰਨਾ ਚਿਕਰ ਉਹਨੂੰ ਆਪਣੀ ਵਿਰਾਸਤ ਦਾ ਨਹੀਂ ਪਤਾ, ਜਿੰਨਾ ਚਿਕਰ ਉਹਨੂੰ ਆਪਣੇ ਗੁਰੂਆਂ ਦੇ ਇਤਿਹਾਸ ਦਾ ਨਹੀਂ ਪਤਾ। ਆ ਹੁਣੇ ਇੱਕ ਕਲਿੱਪ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖੀ ਹੋਵੇਗੀ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਤੇ ਚੱਲਦੀ, ਫਤਿਹਗੜ੍ਹ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਜੋੜ ਮੇਲਾ, 3 ਨਿਹੰਗ ਸਿੰਘਾਂ ਦੇ ਬਾਣੇ ਪਾਏ ਹੋਏ ਉਹ ਨੌਜਵਾਨ ਕੁਝ ਜਾ ਰਹੇ, ਕਿਸੇ ਪੱਤਰਕਾਰ ਨੇ ਅੱਗੇ ਮਾਈਕ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਵੀ ਦੱਸੋ ਇੱਥੋਂ ਦਾ ਇਤਿਹਾਸ ਕੀ ਹੈ। ਹੁਣ ਬਾਣੇ ਪਾਇਆ ਉਹਨਾਂ ਨਿਹੰਗ ਸਿੰਘਾਂ ਵਾਲੇ, ਲਾਡਲੀਆਂ ਫੌਜਾਂ ਵਾਲੇ, ਤੇ ਕਹਿੰਦੇ ਸਾਨੂੰ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਪੁੱਤਾ ਇੱਥੋਂ ਦਾ ਇਤਿਹਾਸ ਕੀ ਆ, ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਵੈਸੇ ਹੀ ਆਏ ਆ। ਫਿਰ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਸਾਡਾ ਸਿਰ ਨੀਵਾਂ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਆਪਣੇ ਗੁਰੂਆਂ ਦੇ ਇਤਿਹਾਸ ਨੂੰ ਪੜ੍ਹਿਆ ਕਰੋ, ਵਿਚਾਰ ਕਰਿਆ ਕਰੋ। ਮੈਂ ਬੇਨਤੀ ਕਰ ਰਿਹਾ ਸੀ, ਕਲਗੀਧਰ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ, ਭਾਈ ਜੱਗਾ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਇੱਕ ਗੱਲ ਯਾਦ ਰੱਖ ਲੈ, ਸਿੱਖੀ ਕਦੀ ਵਿਰਾਸਤ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਮਿਲਦੀ, ਸਿੱਖੀ ਨੂੰ ਕਮਾਉਣਾ ਪੈਂਦਾ ਹੈ। ਕਹਿੰਦੇ ਮਹਾਰਾਜ ਕਿਵੇਂ ਕਮਾਵਾਂ? ਕਹਿੰਦੇ 2 ਗੱਲਾਂ ਯਾਦ ਰੱਖਣੀਆਂ, ਹਮੇਸ਼ਾ ਮਨ ਨੀਵਾਂ ਕਰਕੇ ਗੁਰੂ ਕੀਆਂ ਸੰਗਤਾਂ ਦੀ ਸੇਵਾ ਕਰਨੀ, ਇਹ ਹੈ ਪਹਿਲਾ ਨੁਕਤਾ। ਬੜੇ ਧਿਆਨ ਨਾਲ ਸੁਣਨਾ ਜੀ, ਮਨ ਨੂੰ ਨੀਵਾਂ ਕਰਕੇ ਗੁਰੂ ਕੀਆਂ ਸੰਗਤਾਂ ਦੀ ਸੇਵਾ ਕਰਨੀ, ਇਹ ਹੈ ਪਹਿਲਾ ਨਿਯਮ, ਪਹਿਲਾ ਨੁਕਤਾ। ਤੇ ਦੂਸਰਾ ਨੁਕਤਾ, ਹਰ ਵੇਲੇ ਆਪਣੇ ਰੱਬ ਦੀ ਟੇਕ ਲੈਣੀ, ਰੱਬ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਦੀ ਟੇਕ ਨਹੀਂ ਲੈਣੀ। ਇਹ 2 ਬਚਨਾਂ ਨੂੰ ਜ਼ਿੰਦਗੀ 'ਚ ਕਮਾ ਲੈ ਤੇ ਤੇਰਾ ਉਸ ਮਾਲਕ ਦੇ ਚਰਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਵਾਨ ਹੋ ਜਾਵੇਗਾ। ਇਹ ਭਾਈ ਜੱਗਾ ਆਇਆ ਤੇ ਇਸ ਨੇ ਆ ਕੇ ਭਾਈ ਦਇਆ ਸਿੰਘ ਵਰਗੇ, ਭਾਈ ਮਾਨ ਸਿੰਘ ਵਰਗੇ, ਭਾਈ ਆਲਮ ਸਿੰਘ ਨਚਨਾ ਵਰਗੇ ਐਸੇ ਮਹਾਨ ਸੁਰਬੀਰ ਯੋਧੇ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਸੰਗਤ ਵਿੱਚ ਜੁੜਿਆ ਤੇ ਦਿਨ ਰਾਤ ਗੁਰੂ ਕੀ ਸੰਗਤ ਦੀ, ਗੁਰੂ ਕੇ ਲੰਗਰਾਂ ਵਿੱਚ ਸੇਵਾ ਕਰਨੀ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤੀ। ਜਦੋਂ ਸੇਵਾ ਕਰਨੀ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਤੇ ਸੱਚ ਕਰਕੇ ਜਾਣਿਓ, ਹੁਣ ਇੱਕ ਗੱਲ ਯਾਦ ਰੱਖ ਲੈਣਾ, ਫੁੱਲ 2 ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਹੁੰਦੇ ਆ। ਇੱਕ ਹੁੰਦੇ ਆ ਇਹ ਰਬੜ ਦੇ ਫੁੱਲ, ਪਲਾਸਟਿਕ ਦੇ, ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਰੰਗ, ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਰੂਪ, ਉਹ ਜਿਹੜੇ ਓਰੀਜਨਲ ਕੁਦਰਤ ਨੇ ਬਣਾਏ ਫੁੱਲ ਹੈ ਨਾ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲੋਂ ਕਿਤੇ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਪਰ ਇੱਕ ਗੱਲ ਯਾਦ ਰੱਖ ਲੈਣਾ, ਇਹਨਾਂ ਪਲਾਸਟਿਕ ਦੇ ਫੁੱਲਾਂ ਤੇ ਕਦੀ ਭਵਰੇ ਨਹੀਂ ਆ ਕੇ ਬਹਿੰਦੇ, ਕਦੀ ਮਧੂ ਮੱਖੀਆਂ ਮਕਰੰਦ ਲੈਣ ਵਾਸਤੇ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀਆਂ। ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ, ਦੇਖਣ ਨੂੰ ਭਾਵੇਂ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਸੁਹੱਪਣ, ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਰੂਪ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੋਵੇ, ਪਰ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਰਸ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਧਿਆਨ ਦੇਣਾ, ਅਸੀਂ ਵੀ ਆਪਣੇ ਜੀਵਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰੂਪ ਕਰਕੇ ਤਾਂ ਬਹੁਤ ਜ਼ੋਰ ਲਗਾਇਆ ਕਿ ਦੁਨੀਆ 'ਚ ਸੋਹਣੇ ਨਜ਼ਰ ਆਈਏ, ਦੁਨੀਆ ਸਾਨੂੰ ਦੇਖੇ, ਪਰ ਅੰਦਰ ਜਿਹੜਾ ਰਸ ਪੈਦਾ ਕਰਨਾ ਸੀ ਉਹ ਰਸ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਤੇ ਕੁਦਰਤੀ ਗੱਲ ਹੈ ਕਿ ਜਦੋਂ ਸਾਡੇ ਜੀਵਨ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਰਸ ਪੈਦਾ ਹੋ ਜਾਂਦਾ, ਫਿਰ ਕੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ?
ਉਹ ਮਾਲਕ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ ਸਾਡੇ ਤੇ ਆਪਣੇ ਆਪ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਕਰ ਦਿੰਦਾ। ਭਾਈ ਜੱਗੇ ਨੇ ਜਦੋਂ ਦਿਨ ਰਾਤ ਗੁਰੂ ਘਰ ਵਿੱਚ ਸੇਵਾ ਕੀਤੀ ਤੇ ਉਹਦਾ ਰਸ ਜਦੋਂ ਫਿਜ਼ਾ ਵਿੱਚ ਖਿਲਰਿਆ, ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਤੱਕ ਸੁਗੰਧੀ ਗਈ। ਸੰਗਤਾਂ ਨੇ ਗੱਲਾਂ ਆਖੀਆਂ, ਮਹਾਰਾਜ ਨੌਜਵਾਨ ਭਾਈ ਜੱਗਾ ਦਿਨ ਰਾਤ ਗੁਰੂ ਘਰ ਵਿੱਚ ਸੇਵਾ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਮੇਰੇ ਕਲਗੀਧਰ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਨੇ ਆਣਾ, ਜਦੋਂ ਵੀ ਗੁਰੂ ਕੇ ਲੰਗਰਾਂ ਵਿੱਚ ਆ ਕੇ ਬੈਠਣਾ ਤੇ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਭਾਈ ਜੱਗੇ ਨੂੰ ਘੁੱਟ ਕੇ ਗਲੇ ਲਗਾਣਾ। ਧਿਆਨ ਦੇਣਾ, ਭਾਈ ਜੱਗੇ ਨੂੰ ਘੁੱਟ ਕੇ ਗਲੇ ਲਗਾਣਾ। ਤੇ ਜਿਹੜੇ ਸਾਡੇ ਵਰਗੇ ਇਰਖਾਲੂ ਬੰਦੇ ਸੀ, 20 25 ਸਾਲ ਹੋ ਗਏ ਗੁਰੂ ਘਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸੇਵਾ ਕਰਦਿਆਂ, ਪਰ ਉਹ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਨਹੀਂ ਹੋਈ ਸੀ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਈਰਖਾ ਪੈਦਾ ਹੋ ਗਈ। ਦੇਖੋ, ਸਾਰੀ ਦੁਨੀਆ ਇਹ ਗੱਲ ਆਖਦੀ ਹੈ ਕਿ ਗੰਗੂ ਪਾਪੀ ਨੇ 22 ਸਾਲ ਗੁਰੂ ਘਰ ਵਿੱਚ ਸੇਵਾ ਕੀਤੀ ਸੀ, ਪਰ ਜੇ ਅੰਦਰ ਦੀ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਨਾ ਹੋਈ ਤਾਂ ਉਹਦੇ ਵਰਗਾ ਜਿਹੜਾ ਪਾਪ ਕਮਾਇਆ ਉਹ ਦੁਨੀਆ 'ਚ ਕੋਈ ਵੀ ਨਹੀਂ ਕਮਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਅੰਦਰ ਈਰਖਾ ਪੈਦਾ ਹੋ ਗਈ ਵੀ ਇਹ ਕੱਲ ਦਾ ਮੁੰਡਾ ਤੇ ਇੰਨੀ ਸੇਵਾ ਕਰਦਾ ਪਿਆ ਤੇ ਕਲਗੀਧਰ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਨੂੰ ਗਲੇ ਵੀ ਲਗਾਉਂਦੇ ਪਏ ਤੇ ਸਾਨੂੰ ਕਦੀ ਆ ਕੇ ਗਲੇ ਨਹੀਂ ਲਗਾਇਆ। ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਈਰਖਾ, ਦਵੈਖ ਵਾਲਾ ਸੁਭਾਅ ਪੈਦਾ ਹੋ ਗਿਆ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਕੀ ਕੀਤਾ, ਉਸ ਭਾਈ ਜੱਗੇ ਨੂੰ ਕੁੱਟਿਆ, ਮਾਰਿਆ ਤੇ ਵਗਾ ਕੇ ਪਰਾਂ ਜੰਗਲ ਵਾਲੇ ਪਾਸੇ ਸੁੱਟ ਦਿੱਤਾ। ਅੱਧ ਮੋਇਆ ਕਰਕੇ ਆਪਣੇ ਵੱਲੋਂ ਤਾਂ ਮਾਰ ਕੇ ਸੁੱਟ ਦਿੱਤਾ ਸੀ, ਪਰ ਉੱਥੇ ਉਹ ਸਹਿਕਦਾ ਪਿਆ। ਕਿਸੇ ਦੀ ਆਵਾਜ਼ ਸੁਣੀ ਤੇ ਜਦੋਂ ਤੱਕਿਆ ਤੇ ਕੌਣ ਹੈ, ਕਹਿੰਦੇ ਜੀ ਇਹ ਭਾਈ ਜੱਗਾ ਹੈ। ਚੁੱਕਿਆ ਕਲਗੀਧਰ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਦੇ ਕੋਲ ਲੈ ਕੇ ਆਏ। ਦੀਵਾਨ ਸਜਿਆ ਪਿਆ, ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਵੇਲੇ ਸਾਰੀ ਰਾਤ ਚੋਟਾਂ ਖਾ ਕੇ ਉੱਥੇ ਡਿੱਗਿਆ ਪਿਆ ਸੀ। ਮੇਰੇ ਕਲਗੀਧਰ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਦੇ ਕੋਲ ਲੈ ਕੇ ਆਏ। ਕਲਗੀਧਰ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਨੇ ਜਦੋਂ ਦੇਖਿਆ ਕਿ ਮੇਰੇ ਲਾਲ ਦੇ ਇੰਨੀਆਂ ਚੋਟਾਂ ਮਾਰੀਆਂ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਅੰਦਰਲਾ ਕੁਰਲਾ ਉੱਠਿਆ। ਭਾਈ ਜੱਗੇ, ਦੱਸ ਤੈਨੂੰ ਕਿਹਨੇ ਮਾਰਿਆ? ਮਹਾਰਾਜ, ਮੈਨੂੰ ਕਿਸੇ ਨੇ ਨਹੀਂ ਮਾਰਿਆ। ਨਹੀਂ ਜੱਗਿਆ, ਤੂੰ ਦੱਸ ਤਾਂ ਸਹੀ। ਮੇਰੇ ਕਲਗੀਧਰ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਨੂੰ ਕਹਿਣ ਲੱਗਾ, ਮਹਾਰਾਜ ਮੇਰੇ ਮਾੜੇ ਕਰਮ ਸੀ ਜਿਹਦੇ ਕਰਕੇ ਮੈਨੂੰ ਚੋਟਾਂ ਪਈਆਂ, ਮੈਨੂੰ ਕਿਸੇ ਨੇ ਨਹੀਂ ਮਾਰਿਆ। ਮੇਰੇ ਕਲਗੀਧਰ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ, ਐਡਾ ਵੱਡਾ ਤੇਰਾ ਜਿਗਰਾ। ਸਵੇਰ ਦੇ ਦੀਵਾਨਾਂ ਵਿੱਚ ਸਾਰੀ ਸੰਗਤ ਵਿੱਚ ਲਲਕਾਰ ਕੇ ਆਖਿਆ ਮਾਲਕ ਨੇ, ਜਿਸਨੇ ਵੀ ਭਾਈ ਜੱਗੇ ਨੂੰ ਮਾਰਿਆ ਹੈ ਉਹ ਮੇਰੇ ਸਾਹਮਣੇ ਆ ਕੇ ਖੜਾ ਹੋ ਜਾਵੇ, ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਮੈਂ ਉਹਨੂੰ ਧਰਤੀ 'ਚ ਗੱਡ ਕੇ ਰੱਖ ਦੇਵਾਂਗਾ ਜਿਹੜਾ ਮੇਰੇ ਲਾਲ ਤੇ ਹੱਥ ਚੁੱਕਦਾ ਹੋਵੇ। ਉਸ ਵੇਲੇ ਕੁਝ ਗੁਰੂ ਘਰ ਦੇ ਸੇਵਾਦਾਰ ਜੋ ਲੰਗਰ ਵਿੱਚ ਸੇਵਾ ਕਰਦੇ ਸੀ ਉੱਠ ਕੇ ਸਾਹਮਣੇ ਆ ਗਏ। ਕਹਿੰਦੇ, ਮਹਾਰਾਜ ਅਸੀਂ ਮਾਰਿਆ। ਕਲਗੀਧਰ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ, ਹੱਦ ਹੋ ਗਈ, ਤੁਸੀਂ ਮਾਰਿਆ? ਕਿਉਂ ਮਾਰਿਆ? ਕਹਿੰਦੇ, ਮਹਾਰਾਜ ਮਨ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਰੋਸ ਸੀ, ਤੁਸੀਂ ਜਦੋਂ ਵੀ ਆਉਂਦੇ ਹੋ ਤੇ ਭਾਈ ਜੱਗੇ ਨੂੰ ਆ ਕੇ ਗਲੇ ਲਗਾਉਂਦੇ ਹੋ, ਸਾਨੂੰ ਕਦੀ ਗਲੇ ਨਹੀਂ ਲਗਾਇਆ। ਮੇਰੇ ਕਲਗੀਧਰ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਕਹਿੰਦੇ, ਬਸ ਇੰਨੀ ਕੁ ਗੱਲ ਸੀ? ਮੇਰੇ ਦਾਤਾਰ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ, ਇਹ 'ਚ ਸਾਡਾ ਕੋਈ ਦੋਸ਼ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਕਹਿੰਦੇ, ਜੇ ਫਿਰ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ, ਦੱਸੋ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਗਲੇ ਲਗਾਇਆ, ਸਾਨੂੰ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਗਲੇ ਲਗਾਉਂਦੇ? ਕਹਿੰਦੇ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਮੈਂ ਸਮਝਾਣਾ। ਮੇਰੇ ਕਲਗੀਧਰ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਨੇ 3 ਬਰਤਨ ਮੰਗਾਏ, ਉਹਨਾਂ 'ਚ ਪਾਣੀ ਪਾਇਆ। ਤਿੰਨਾਂ ਬਰਤਨਾਂ 'ਚ ਪਾਣੀ ਪਾ ਕੇ ਇੱਕ 'ਚ ਪੱਥਰ ਪਾ ਦਿੱਤਾ, ਅਰੋੜਾ ਪਾ ਦਿੱਤਾ, ਇੱਕ 'ਚ ਮਿੱਟੀ ਪਾ ਦਿੱਤੀ, ਇੱਕ 'ਚ ਪਤਾਸਾ ਪਾ ਦਿੱਤਾ। ਇਹ ਤਿੰਨਾਂ ਬਰਤਨਾਂ ਵਿੱਚ ਜਦੋਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਪਾਣੀ ਪਾ ਕੇ ਤਿੰਨੇ ਚੀਜ਼ਾਂ ਪਾਤੀਆਂ ਤੇ ਰਬਾਬੀਆਂ ਨੂੰ ਕਹਿ ਦਿੱਤਾ, ਤੁਸੀਂ ਕੀਰਤਨ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰੋ। ਰਬਾਬੀਆਂ ਨੇ ਕੀਰਤਨ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। 2 ਘੜੀਆਂ ਬਤੀਤ ਹੋਈਆਂ ਤੇ ਕਲਗੀਧਰ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਕਹਿੰਦੇ, ਜੀ ਕੀਰਤਨ ਦੀ ਸਮਾਪਤੀ ਹੋ ਗਈ, ਹੁਣ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਆਓ। ਤੁਹਾਡਾ ਸਵਾਲ ਸੀ ਵੀ ਕਲਗੀਧਰ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਸਾਨੂੰ ਗਲੇ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਲਗਾਉਂਦੇ? ਤੇ ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਮੈਂ ਹੁਣੇ ਦੱਸ ਦਿੰਦਾ। ਕਹਿੰਦੇ, ਜੀ ਪਹਿਲਾਂ ਉਹ ਬਰਤਨ ਚੁੱਕ ਕੇ ਲੈ ਕੇ ਆਓ ਜਿਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰੋੜਾ ਪੱਥਰ ਪਾਇਆ ਸੀ। ਬਰਤਨ ਲਿਆਂਦਾ ਚੁੱਕ ਕੇ, ਕਹਿੰਦੇ ਬਾਹਰ ਕੱਢੋ। ਕੱਢਿਆ, ਕਿਵੇਂ ਰੋੜਾ ਭਿੱਜਿਆ? ਕਹਿੰਦੇ ਨਹੀਂ ਜੀ, ਪੱਥਰ ਸੀ, ਸਖਤ ਸੀ, ਉਹ ਸੁੱਕੇ ਦਾ ਸੁੱਕਾ ਹੀ ਰਹਿ ਗਿਆ। ਕਿਉਂਕਿ ਪਾਣੀ ਤੇ ਬਾਣੀ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਫਰਕ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਪਾਣੀ ਸੰਸਾਰ ਦਾ ਜੀਵਨ ਹੈ, ਬਾਣੀ ਸਿੱਖ ਦਾ ਜੀਵਨ ਹੈ। ਧਿਆਨ ਦੇਣਾ, ਪਾਣੀ ਤੇ ਬਾਣੀ ਦਾ ਸੁਮੇਲ ਕਰਕੇ ਹੀ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਤਿਆਰ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਖੰਡੇ ਬਾਟੇ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਜਲ ਮਿਲਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਤੇ ਉਹ ਜਲ ਜਾਲੀ ਹੈ। ਜਿੰਨਾ ਚਿਕਰ ਉਹ 'ਚ ਬਾਣੀ ਨਹੀਂ, 5 ਬਾਣੀਆਂ ਨਹੀਂ ਪੜੀਆਂ ਜਾਂਦੀਆਂ ਤਾਂ ਉਹ ਜਾਲੀ ਹੈ। ਉਹਨੂੰ ਜਾਲੀ ਕਿਹਾ ਜਾਵੇਗਾ। ਇਹ ਪਤਾਸੇ ਹੈ, ਜਲ ਹੈ, ਇਹ ਬਾਟਾ ਹੈ। ਪਰ ਜਦੋਂ 5 ਪਿਆਰੇ ਵਿੱਚ ਨਜ਼ਰ ਟਿਕਾ ਕੇ ਬਾਣੀ ਪੜ੍ਹਦੇ ਨੇ
फिर वो जल वो पानी नहीं रह जाता, बाणी नाल मिल के वो अमृत हो जाता है। सच करके जानियो। हुण मालक समझाउंदे ने पानी ते बाणी च फर्क कोई नहीं। पानी संसार का जीवन है, बाणी सिख का जीवन है। पर जिमें सख्त वो पत्थर पानी विच पिया होया नहीं भिजदा, इहदे च पानी का कोई कसूर नहीं है। मालक कहंदे जिहड़ी सच्ची बाणी है, जे अंदरला सख्त होया, अंदरला नहीं भिजिया, तो फिर दोष इहदे विच बाणी का नहीं है, दोष साडे इस मन का है। ध्यान देना, क्योंकि मन अंदरला सख्त है। मेरे कलगीधर पातशाह कहणगे तीन बिरती दे मालक हुंदे ने सिख, जिहड़े साडे कोल आंदे ने ते आपां भी झाती मारनी है, पापा किहड़ी बिरती लैके गुरु की हजूरी च आंदे आ। कहंदे एक बिरती वो हुंदी है जिहड़े आके निरंतर संगत विच आके बहिंदे ने, पर अंदरला जिहड़ा इन्ना सख्त है, अंदरला इन्ना सख्त है कि उन्हां ते बाणी दा असर ही नहीं हुंदा, वो सुक्के ही रह जांदे ने। दूसरा बर्तन चुक के लियांदा, कहंदे देखो इच मिट्टी पाई सी, मिट्टी पाई, जदों देखिया पानी दे विच मिट्टी घुल गई, पानी मैला हो गया। कलगीधर पातशाह कहंदे दूसरी बिरती दे वो सिख हुंदे ने जिहड़े गुरु दी हजूरी च आए, आके संगत च घुल मिल गए, पर अपने अंदरले दी मैल ना छड्डी, अंदरली मैल ना गई। ते जदों अंदरली दी मैल ना गई, कहंदे सारे दा सारे पानी ही गंदा हो गया, उन्हें सारी दी सारी संगत ही मैली कर दिती। आ साडे पिंडां विच अज भी क्लिपां सामने आंदियां ने, एक एक गली विच दो दो गुरुद्वारे बने हुए है। जलंधर तो जदों पठानकोट नूं जांदी आ भोगपुर 18-20 किलोमीटर दूर है, तो मैनूं भोगपुर कथा करन जाण दा मौका मिलिया। इक्को ही गली दे विच 5 गुरुद्वारा साहब बने हुए ने, और जदों सवेरे वो पाठ करते हैं, एक दूजे वाल स्पीकर कीते, और इन्ना जोर लगा हुंदा ना उन्हां लोकां दा कि सच करके जानियो भी साडा बाबा पत्नी महान है कि इन्हां दा बाबा छोटा है। बाणी को पढ़ी जा रही है, सिर्फ अपनी ईगो करके, अपनी चौधर करके, जे मैनू नहीं पुछदा कोई तो कोई गल नहीं, मैं अपना वखरा गुरुद्वारा बना लवांगा। ये साडियां सोचां ने। अंदर दी मैल ना छड्डी, अंदर दी मैल ना छड्डी ते सारा वातावरण ही मैला करके आपां रख दिता। मालक कहंदे दूसरी बिरती दे लोग ये हुंदे ने। तीसरे मालक कहंदे तीसरा बर्तन चुक के लियाओ। जदों तीसरा बर्तन चुक के लियांदा तां ओहदे विचों की देखिया, पतासा पाया सी, किवें महाराज विचे घुल गया। पी के देखो पानी, जदों जल नूं पी के देखिया, कहंदे जी मिठा है। मेरे कलगीधर पातशाह कहणगे तीसरे गुरु दे सिख हुंदे ने, पतासियां दी तरह मिठास लैके आउंदे ने, संगत विच घुल मिल जांदे ने, संगत दे विच लीन हो जांदे ने, ते वो अपने आप नूं कदी जतांदे ही नहीं भी आपां सेवा कीती है। मैं तो हैरान हो गया, असीं तां हुण बिल्कुल टाइम टू टाइम आए हैं ना। वो नौजवानों नूं पुछ के देखो जिहड़े तड़के 6-7 बजे दे गुरु घर विच सेवा करदे पे ने, आखो सतनाम श्री, और उन्हां बेचारियां दे कोल टाइम भी नहीं होना भी इत्थे आके वो कथा जां कीर्तन सुन सकन। पर मेरा कलगीधर पातशाह उस रसोई दे विच ही जाके उन्हां नूं थापड़े दिंदा होवेगा, पुੱਤ अज तुसीं सारा दिन मेरी हजूरी च गुजारिया पिया है। बहुत ऐसे वो गुरु दे लाल हुंदे ने जिहड़े कदी दुनिया दे सामने नहीं आउंदे, मूँह नेरे आंदे ने, सेवा कर जाते ने, प्रशादे तैयार कर जाते ने। वो माइयां ते जदों नूं संगतां आंदियां ने 12 बजे तक, वो अपना हथ मूँह धो के ते पिछले किसे कोने विच लग के गुरु की गल सुन के चले भी जाते ने। एक वो हुंदे ने पतासियां की तरह आके मिठास वंडदे ने, घुल मिल जाते ने संगत विच, रड़कदे नहीं किधरे किधरे, उन्हां दी गल ही नहीं चलदी। मेरे कलगीधर पातशाह कहणगे गुरु दे सिखो, भाई जग्गे नूं मारन वालिओ, एक गल याद रख लेना, गुरु कदी किसे दे नाल वितकरा नहीं करदा। महाराज दे एक बचन आंदे ना, धन गुरु अमरदास महाराज जी दे, सो सिख सखा बंद पह भाई, जे गुरु के भाणे विच आवे, अपने भाणे जो चले पाई बिछड़ चोटां खावे। इस पावन बचन के अंदर अखीला बचन बड़े ध्यान नाल पढ़ियो, सतगुर सदा दयाल है भाई, बिन भागा क्या पाई है, एक नदर कर वेखै सब ऊपर, जेहा भाओ
ਤੇ ਹਾ ਫਲ ਪਾਈ ਹੈ। ਕਹਿੰਦੇ ਮੇਰਾ ਗੁਰੂ ਤਾਂ ਸਭ ਨੂੰ ਇੱਕੋ ਨਜ਼ਰ ਦੇ ਨਾਲ ਦੇਖਦਾ ਹੈ, ਉਹਦੀ ਨਜ਼ਰ 'ਚ ਫਰਕ ਨਹੀਂ। ਸਤਿਗੁਰ ਸਦਾ ਦਿਆਲ ਹੈ ਭਾਈ, ਬਿਨ ਭਾਗਾਂ ਕਿਆ ਪਾਈ ਹੈ। ਏਕ ਨਦਰ ਕਰ ਵੇਖੈ ਸਭ ਉਪਰ, ਜਿਹਾ ਭਾਉ ਤਿਹਾ ਫਲ ਪਾਈ ਹੈ। ਕਹਿੰਦੇ ਜਿਹੋ ਜਿਹਾ ਉਹਦੇ ਅੰਦਰ ਦਾ ਭਾਵ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਉਹ ਜਿਹਾ ਗੁਰੂ ਦੇ ਕੋਲ ਦਾਤ ਪਾ ਜਾਂਦਾ। ਗੁਰੂ ਕਦੀ ਕਿਸੇ ਦੇ ਨਾਲ ਵਿਤਕਰਾ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ। ਐ ਮਨਾ, ਮੈਂ ਤੈਨੂੰ ਪੁੱਛਦਾ ਹਾਂ ਕਿ ਤੂੰ ਕਿਹੜੀ ਬਿਰਤੀ ਲੈ ਕੇ ਗੁਰੂ ਦੇ ਕੋਲ ਬੈਠਾ ਹੋਇਆ। ਇਹ ਹੋ ਗਈ ਪਹਿਲੀ ਗੱਲ। ਗੁਰੂ ਦੇ ਦੁਆਰੇ ਤੇ ਆਣਾ, ਗੁਰੂ ਦੇ ਚਰਨਾਂ ਵਿੱਚ ਆਣਾ, ਤੇ ਇਹ ਸੋਚ ਰੱਖਣੀ ਹੈ ਕਿ ਮਨਾ ਤੇਰੀ ਬਿਰਤੀ ਕੀ ਹੈ, ਤੂੰ ਕਿਹੜੀ ਬਿਰਤੀ ਲੈ ਕੇ ਗੁਰੂ ਦੇ ਕੋਲ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਦੂਸਰੀ ਬੇਨਤੀ, ਇੱਥੇ ਆ ਕੇ ਅਸੀਂ ਮੰਗਣਾ ਕੀ ਹੈ। ਮੈਂ ਇਹ ਵੀ ਬੇਨਤੀ ਕਰ ਦੇਵਾਂ, ਕਲਗੀਧਰ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਦੇ ਜੀਵਨ ਵਿੱਚੋਂ ਮੈਂ ਇਹ ਘਟਨਾਵਾਂ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਸਾਂਝੀਆਂ ਕਰ ਰਿਹਾ। ਮੈਂ ਅਜੇ ਉਸ ਪਾਸੇ ਨਹੀਂ ਜਾ ਰਿਹਾ ਵੀ ਕਿਵੇਂ ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਦਾ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਹੋਇਆ, ਕਿਵੇਂ ਕੁਛ ਹੋਇਆ, ਉਹ ਮੈਂ ਬਾਅਦ ਚ ਕਰਾਂਗਾ। ਕੁਝ ਗੱਲਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਵਿਸਰ ਚੁੱਕੀਆਂ ਨੇ, ਮੈਂ ਉਹ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਸਾਂਝੀਆਂ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹਾਂ। ਕਲਗੀਧਰ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਦੇ ਕੋਲ ਮੰਗਣਾ ਕੀ ਹੈ, ਗੁਰੂ ਦੇ ਕੋਲ ਆ ਕੇ ਮੰਗ ਕੀ ਰੱਖਣੀ ਹੈ। ਮੇਰੇ ਕਲਗੀਧਰ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਜੀਵਨ ਦੀ ਇੱਕ ਬੜੀ ਵੱਡੀ ਗੱਲ ਯਾਦ ਰੱਖ ਲੈਣਾ। ਕਲਗੀਧਰ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਦਾ ਜਦੋਂ ਵੀ ਰਹਿਣ ਬਸੇਰਾ ਹੋਇਆ, ਉਹ ਹਮੇਸ਼ਾ ਨਦੀਆਂ ਦੇ ਕੋਲ ਹੋਇਆ। ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਪਟਨਾ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਧਰਤੀ, ਨਦੀ ਵਗਦੀ ਹੈ ਗੰਗਾ। ਜਿੱਥੇ ਭੰਗਾਣੀ ਦਾ ਪਹਿਲਾ ਯੁੱਧ ਹੋਇਆ, ਪੌਂਟਾ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਧਰਤੀ ਵਗਦੀ ਹੈ ਜਮਨਾ। ਜਿੱਥੇ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਖੇਡੇ, ਜਵਾਨ ਹੋਏ, ਵਿਆਹ ਸ਼ਾਦੀਆਂ ਹੋਈਆਂ, ਮੇਰੇ ਮਾਲਕ ਦੇ ਆਨੰਦ ਕਾਰਜ ਹੋਏ, ਸ੍ਰੀ ਅਨੰਦਪੁਰ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਧਰਤੀ, ਉੱਥੇ ਨਦੀ ਵਗਦੀ ਹੈ ਸਤਲੁਜ। ਤੇ ਜਿੱਥੇ ਜਾ ਕੇ ਮੇਰੇ ਦਾਤਾਰ ਨੇ ਇਸ ਫਾਨੀ ਸੰਸਾਰ ਤੋਂ ਉਸ ਪਰਮ ਤੱਤ ਵਿੱਚ ਲੀਨ ਹੋ ਗਏ, ਉੱਥੇ ਨਦੀ ਵਗਦੀ ਹੈ ਗੋਦਾਵਰੀ। ਤੇ ਕਲਗੀਧਰ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਤੇ ਨਦੀ ਦਾ ਸੁਭਾਅ ਬਿਲਕੁਲ ਇੱਕੋ ਹੀ ਹੈ। ਨਦੀ ਕਦੀ ਪਿੱਛੇ ਨਹੀਂ ਮੁੜਦੀ, ਉਹ ਅੱਗੇ ਚੱਲਦੀ ਹੈ। ਕਲਗੀਧਰ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਨੇ ਸਾਨੂੰ ਸਮਝਾਇਆ, ਜ਼ਿੰਦਗੀ 'ਚ ਕਦੀ ਰੁਕ ਨਾ ਜਾਇਓ। ਰੁਕੇ ਹੋਏ ਪਾਣੀ ਅਕਸਰ ਮੈਲੇ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਨੇ, ਗੰਦੇ ਹੋਏ ਨੇ। ਚੱਲਦੇ ਹੋਏ ਪਾਣੀ ਹਮੇਸ਼ਾ ਅਗਾਂਹ ਚੱਲਦੇ ਨੇ। ਕਲਗੀਧਰ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਨੇ ਸਾਨੂੰ ਸਮਝਾਇਆ ਕਿ ਤੁਹਾਡਾ ਜੀਵਨ ਨਦੀ ਵਰਗਾ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਜੇ ਪਟਨਾ ਸਾਹਿਬ ਛੱਡਿਆ ਤੇ ਦੁਬਾਰਾ ਪਟਨਾ ਸਾਹਿਬ ਨਾ ਗਏ, ਧਿਆਨ ਦੇਣਾ, ਪਟਨਾ ਸਾਹਿਬ ਨਾ ਛੱਡਿਆ ਤੇ ਦੁਬਾਰਾ ਪਟਨਾ ਸਾਹਿਬ ਨਾ ਗਏ। ਜੇ ਪੌਂਟਾ ਸਾਹਿਬ ਛੱਡਿਆ, ਦੁਬਾਰਾ ਪੌਂਟਾ ਸਾਹਿਬ ਨਾ ਗਏ। ਜੇ ਆਨੰਦਪੁਰ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਛੱਡਿਆ, ਦੁਬਾਰਾ ਆਨੰਦਪੁਰ ਸਾਹਿਬ ਨਾ ਗਏ। ਮੇਰੇ ਕਲਗੀਧਰ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਨੇ ਸਾਨੂੰ ਇੱਕ ਜੀਵਨ ਜਾਚ ਸਿਖਾ ਦਿੱਤੀ ਕਿ ਗੁਰੂ ਦੇ ਸਿੱਖਾਂ, ਕਦੀ ਆਪਣੇ ਪਿੰਡ ਨੂੰ ਨਾ ਰੋਇਆ ਕਰ, ਕਦੀ ਪਿੰਡ ਦੀਆਂ ਗਲੀਆਂ ਨੂੰ ਨਾ ਰੋਇਆ ਕਰ। ਤੇਰੇ ਜੀਵਨ ਵਿੱਚ ਪਰਉਪਕਾਰ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਤੂੰ ਜਿੱਥੇ ਜਾਵੇਂਗਾ ਉੱਥੇ ਹੀ ਨਵੇਂ ਪਿੰਡ ਵਸਾ ਕੇ ਰੱਖ ਦੇਵੇਂਗਾ। ਆਖੋ ਸਤਨਾਮ। ਤੂੰ ਜਿੱਥੇ ਜਾਵੇਂਗਾ, ਤੂੰ ਪਰਉਪਕਾਰ ਕਰੇਗਾ, ਤੂੰ ਉੱਥੇ ਨਗਰ ਵਸਾ ਕੇ ਰੱਖ ਦੇਵੇਂਗਾ ਔਰ ਉੱਥੇ ਹੀ ਦੁਨੀਆ ਤੇਰੇ ਨਾਲ ਪਿਆਰ ਕਰੇਗੀ। ਕਦੀ ਇਹ ਸੋਚ ਨਾ ਰੱਖਣਾ ਕਿ ਮੇਰਾ ਕੋਈ ਪਿੰਡ ਹੈ ਤੇ ਮੇਰਾ ਕੋਈ ਨਗਰ ਹੈ। ਮਾਫ ਕਰ ਦੇਣਾ, ਇਹ ਮੋਹ ਦੀਆਂ ਤੰਦਾਂ ਤੋੜ ਦੇਵੋ। ਬਸ ਇੱਕੋ ਗੱਲ ਯਾਦ ਰੱਖਣੀ ਹੈ, ਮਾਘ ਮੱਜਨ ਸੰਗ ਸਾਧੂਆਂ, ਧੂੜੀ ਕਰ ਇਸ਼ਨਾਨ, ਹਰ ਕਾ ਨਾਮ ਧਿਆਏ ਸੁਣ, ਸਭਨਾ ਨੂੰ ਕਰ ਦਾਨ, ਜਨਮ ਕਰਮ ਮਲ ਉਤਰੈ, ਮਨ ਤੇ ਜਾਏ ਗੁਮਾਨ, ਕਾਮ ਕ੍ਰੋਧ ਨਾ ਮੋਹੀ ਹੈ, ਬਿਨ ਸਹਿ ਲੋਭ ਸੁਆਨ, ਉਹ ਸੱਚੇ ਮਾਰਗ ਚੱਲਦਿਆਂ ਉਸਤਤ ਕਰੇ ਜਹਾਨ। ਸੱਚ ਦੇ ਮਾਰਗ ਤੇ ਚੱਲੋ, ਨਦੀ ਦੇ ਵਾਂਗ ਚੱਲੋ। ਤੁਸੀਂ ਜਿੱਥੇ ਜਾਓਗੇ ਤੁਹਾਡੀ ਦੁਨੀਆ ਉਸਤਤ ਕਰੇਗੀ। ਜਿੱਥੇ ਬੈਠੋਗੇ ਉੱਥੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਾਰੇ ਆਪਣੇ ਨਜ਼ਰ ਆਣੇ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਜਾਣਗੇ। ਧਿਆਨ ਦੇਣਾ, ਮੇਰੇ ਕਲਗੀਧਰ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਦੇ ਕੋਲ ਮੰਗਣਾ ਕੀ ਹੈ, ਅਸੀਂ ਲੈਣ ਕੀ ਆਂਦੇ ਗੁਰੂ ਦੇ ਕੋਲੋਂ। ਆਨੰਦਪੁਰ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਧਰਤੀ ਤੇ ਸਤਿਗੁਰ ਦਾ ਵਸੇਵਾ, ਤੇ ਜਿਹੜੀਆਂ ਸੰਗਤਾਂ ਦੁਆਬੇ ਵਾਲੇ ਪਾਸਿਓਂ ਆਉਂਦੀਆਂ ਸੀ ਨਾ, ਮਾਝਾ ਤੇ ਦੁਆਬਾ, ਉਹ ਸਾਰੀਆਂ ਦੀਆਂ ਸਾਰੀਆਂ ਸੰਗਤਾਂ ਹੁਸ਼ਿਆਰਪੁਰ ਲੰਘ ਕੇ ਆਉਂਦੀਆਂ ਨੇ। ਕਾਨਪੁਰ, ਖੋਈ, ਹੁਸ਼ਿਆਰਪੁਰ, ਗੜ੍ਹ ਸ਼ੰਕਰ, ਇੱਧਰੋਂ ਦੀ ਲੰਘ ਕੇ ਆਉਂਦੀਆਂ ਨੇ। ਵਿਚਕਾਰ ਸਤਲੁਜ ਨਦੀ ਪੈਂਦੀ ਹੈ। ਹੁਣ ਉੱਥੇ ਪੁਲ ਬਣ ਗਿਆ। ਕਲਗੀਧਰ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਦੇ ਸਮੇਂ ਇਹ ਨਦੀ ਬਹੁਤ ਵੱਡੀ ਹੋਇਆ ਕਰਦੀ ਸੀ। ਨਾ ਉਦੋਂ ਡੈਮ ਬਣੇ ਹੋਏ ਸਨ, ਨਾ ਕੁਛ ਹੋਰ।
इस सतलुज नदी दे उत्ते एक गुरु का प्यार वाला है जिहदा नाम है भाई सैदा। पहला भाई जग्गे की गल की है, हुण भाई सैदे की गल कर लगा। ये भाई सैदा ये उथे एक अपनी किश्ती चलाता है, ते ओ जेड़े भी लोकी आंदे ने आनंदपुर साहब माझे तो दुआबे की धरती तो मालवे की धरती तो उन्होंने ये पार लगांदा है। ते कुदरती गल है कि जदों बेड़ी नूं एक पासों ठेलिया जांदा दूसरे पत्तन ते पहुंचण दे लई अद्धा घंटा 40 मिनट लग ही जांदे सन। उन्हां च किते गल्लां करदा रहिंदा सी, संगतां ने गल्लां करनियां। असीं कलगीधर पातशाह दे कोल गए, असीं इंज दीदार कीते, असीं गुरु तेग बहादुर महाराज दे दर्शन कीते, असीं आनंदपुर साहब दे दर्शन कीते, असीं होले महल्ले ते जा रहे हैं, असीं विसाखी ते जा रहे हैं। ये भाई सैदे ने उन्हां नूं पुछना भी आनंदपुर साहब तुसीं जांदे हो, तुहानूं उत्थों मिलदा की है? ते किसे रब दे प्यार वाले ने आख्या, सैदिया ये ना पुछ मैं गुरु दे कोल जाना मैनूं की मिलदा, ये पुछ कि मैनूं उत्थे की नहीं मिलदा। तुहानूं भी कोई पुछे भी उत्थे की मिलदा ते तुसीं आख्या करो सजना तेरा सवाल ही गलत है, तू ये पुछ कि उत्थे की नहीं मिलदा, क्योंकि मेरे गुरु दे बचन है कि साचे साहिबा क्या नाही घर तेरा, घर तो तेरे सब कुछ है, जिस देह सो पावे, तेरे घर विच तां सब कुछ है। जन को प्रभ संगे असने, साजनो तू मीत मेरा, ग्रह तेरे सबके, मान मांगो तान मांगो धन लक्ष्मी सुत दे, सारियां दातां तेरी झोली च मिलदियां। कह लगे सैदिया ओए कलगीधर पातशाह दे चरनां विच तू ये पुछ कि की नहीं मिलदा, किधरे तू जावें किते दीदार करे ते तैनूं पता लग जावे कि कलगीधर पातशाह बख्शिशा की पांदा। वो किसी बजुर्ग ने गल्लां की कीतियां, ਉਹਦੇ अंदर एक जाग जिहा लग गया, पर कुछ कारण करके वो कई दिन तक महाराज के दरबार विच ना गया। गुरु कलगीधर पातशाह दे दीदार करना गया ते मन ही मन विच सोचदा पिया भी कलगियां वालिया तेरे बारे सुनिया कि तू दिलां दी जानन वाला है, जे मेरे दिल दी जान लवें, जे मैं नहीं तेरे कोल आ सकदा ते कम से कम तू ही मिलन आ जा। ये सोचा विचारा करदा पिया, बेड़ी चलांदा ते अज मालक दी बड़ी रहमत हुई। मेरे कलगीधर पातशाह पूरे जथे दे नाल इस दुआबे वाली धरती नूं चल के आ रहे ने। मेरे कलगीधर पातशाह जाहो जलाल ते ओदे सूरमे ओदे नाल चल के आ रहे, ते जदों सैदे दी आके किश्ती दे कोल बेड़ी दे कोल खड़े होए ते कलगीधर पातशाह ने आख्या सैदिया किवें की पार लंघावेंगा? कहंदे महाराज जी आया नूं मेरे भाग खुल गए, बैठो किश्ती विच मैं हुणे पार लंघा दिंदा। मोढे तो परना चुकिया, फट्टियां नूं साफ कीता, सिर तो परना ला के विछा के महाराज इस जगह ते बैठ जावो, मेरे सामने बैठो तुसीं। भाई दया सिंह वर्गे होर महान सुरवीर योधे, भाई बजिੱਤਰ सिंह वर्गे वह भी बिच बैठ गए ते सैदा चप्पू चलान लगा। जदों चप्पू चलान लगा गुरु दे कोल मंगना की है, चप्पू चलांदिया चलांदिया जदों नदी दे विचकार बेड़ी आई ते मन विच ख्याल आ गया सैदिया तेरी मत मारी है, वो कलगीधर पातशाह नूं तू पार लंघाई जा रहा, थोड़े समय बाद बेड़ी पार हो जाएगी, वो कलगीधर पातशाह उतर चले जाणगे। सजना तेरी बेड़ी भी सुन्नी रह जानी ते तू भी सुन्ना रह जाना। चलाकी जी खेडी, कदी बेड़ी नूं उपर लै जावे, कदी बेड़ी थल्ले लै जावे, बेड़ी नूं पार ना लंघावे। कलगीधर पातशाह मुस्कुरा के कह लगे सैदिया गल की है बई, तेरी नीयत च खोट लगदी है सज्जना, कदी बेड़ी थल्ले लै जाना कदी उपर नूं लै जाना, तू पार क्यों नहीं लंघा रहा? कहंदे कलगियां वाले मेरे सामने तुसीं बैठे हो, अज मैं तेरे दरबार विच आवां, मैनूं 2 पल दा समा मिलदा तेरे दीदार करन दा, अज मेरा जी करदा कि रज रज के मैं तुहाडे दीदार करां ते मैं बेड़ी नूं पार ही ना लंघावां। कलगियां वाले कहन लगे सैदिया अज सानूं थोड़ी जल्दी है, संगतां परले पिंड उड़ीकदियां पईयां, फिर कदी तेरे कोल बैठांगे। खैर बेड़ी पार लंघाई, बेड़ी पार लंघा के ते कलगीधर पातशाह कह लगे सोने दी मोहरां देवो, इस गरीब का घर भर देवो, इहदी गुरबत टल जावे।
ਜਦੋਂ ਸੋਨੇ ਦੀਆਂ ਮੋਹਰਾਂ ਦੇਣ ਲੱਗੇ, ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਮਹਾਰਾਜ ਮੈਂ ਸੋਨੇ ਦੀਆਂ ਮੋਹਰਾਂ ਨਹੀਂ ਲੈਣੀਆਂ। ਕਹਿੰਦੇ ਜੀ ਕਿਉਂ? ਕਹਿੰਦੇ ਜੀ ਸਾਡੇ ਬਜ਼ੁਰਗਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਆਪਣੀ ਜਾਤ ਵਾਲੇ ਜਿਹੜੇ ਬੰਦੇ ਹੁੰਦੇ ਆ ਨਾ, ਆਪਣੇ ਕੰਮ ਵਾਲੇ ਬੰਦੇ ਜਿਹੜੇ ਹੁੰਦੇ ਆ, ਕਿਰਤ ਵਾਲੇ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਕੋਲੋਂ ਕਦੀ ਭਾੜਾ ਨਹੀਂ ਲੈਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਸਾਰੇ ਸਿੱਖ ਮੁਸਕਰਾ ਪਏ, ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਤੇਰੀ ਝੱਲਿਆ ਮੱਤ ਮਾਰੀ ਹੈ, ਤੂੰ ਗੁਰੂ ਦੀ ਜਾਤ ਵਾਲਾ ਹੋ ਕੇ ਗੁਰੂ ਦੀ ਬਰਾਬਰੀ ਕਰਦਾ ਪਿਆ। ਕਲਗੀਧਰ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਕਹਿੰਦੇ ਰੁਕੋ, ਪੁੱਛੋ ਤੁਸੀਂ ਗੱਲ ਹੈ ਕੀ? ਸੈਦੇ ਸਾਡੀ ਜਾਤ ਕਿਵੇਂ ਇੱਕ ਹੋਈ, ਸਾਡਾ ਕੰਮ ਕਿਵੇਂ ਇੱਕ ਹੋਇਆ? ਹੁਣ ਸੈਦੇ ਨੇ ਜਿਹੜੀ ਗੱਲ ਆਖੀ ਆ ਬੜੇ ਧਿਆਨ ਨਾਲ ਸੁਣਨਾ। ਕਹਿੰਦੇ ਥਾਰੀ ਮਾਰੀ ਮਾਰੀ ਥਾਰੀ ਜਾਤ ਨਾ ਨਿਆਰੀ ਨਾਥ, ਤੇਰੀ ਤੇ ਮੇਰੀ, ਮੇਰੀ ਤੇ ਤੇਰੀ ਜਾਤ ਇੱਕੋ ਹੀ ਹੈ। थारी हमारी मारी थारी जात ना नियारी नाथ, खेपटी के कर्म नाथ नीके बिचारी। खेपटी कहते ने मलाह, तू भी मलाया ते मैं भी मलाह हाँ। बड़े ध्यान ना सुनना। खेपटी के कर्म नाथ नीके बिचारिए, खेपटी आप नाथ, खेपटी ही मोहे जाने, देख के मजूरी नाथ मोहे ना लचारिए। मोरे घाट आए तुझको मैं पार कीनो, तोरे घाट आऊं मोहे पार ही उतारिए। हुण बड़े ध्यान नाल सुनना। कहंदे दातिया अज इस घाट ते तुसी आए, मैं बेड़े विच बिठा के तुहानूं पार लंघा दिता, कल नूं शरीर नूं छड्ड देना, चंगे माड़े कर्म लैके जदों तेरे सामने आवांगे दातिया, जिवें मैं तुहानूं पार कर दिता तुसी भी मैनूं पार लंघा देना, मैं तुहाडे तो कुछ होर नहीं चाहता। बड़े ध्यान नाल सुनना। थारी मारी मारी थारी जात ना न्यारी नाथ, खेपटी के कर्म नाथ नीके विचारिए। खेपटी आप नाथ, खेपटी ही मोहे जाने, दे के मजूरी नाथ मोहे ना लचारिए। मोरे घाट आए तुझको मैं पार कीनो, तो घाट आऊं मोहे पार ही उतारिए। ते मालक कह लगे सैदे तू गुरु का दास, सैदे तेरा गुरु संगवास, सैदे तू बंद खलास। कहते सजना तू कहना मैं लेना भी कुछ नहीं ते सब कुछ साडे कोल मंग भी लिया, जा तेनू बंद खलास कर दिता, तेरा पार उतारा कर दिता, तेरी भावना नू फल लगा है। सच करके जानियो गुरु दे कोल आंदे आ ते गुरु दे कोल मंगना की है कि दाता बस आ जा जीवन है ना, दीन दयाल भरोसे तेरे सब परिवार चढ़ाया बेड़े। मालका सानू भी बेड़े विच बिठा के ते पार लंघा देना, अपने चरनां दे विच साडे ते बख्शिश कर देना। और कलगीधर पातशाह जे मैं उन्हां दे प्रकाश की गल करां, मेरे दातार दा प्रकाश 22 दसंबर 1666 नूं पटना साहब की धरती ते होया। ये ओ पटना साहब की धरती जिन्हों पहला पाटलीपुत्र कहा जाता सी। ये ओ पटना साहब की धरती जिथे राजा हरिचंद्र वर्गे पैदा होए, ओदा परिवार जिहड़ा विकिया सी। ये ओ पटना साहब की धरती जिथे बड़े बड़े प्रकर्मी राजा पैदा होए। इस धरती दे उत्ते कदी गुरु नानक सच्चे पातशाह जी आए सी, भगत जय राम दे घर नूं भाग लाए, और जिथे राजा सालसराय जौहरी दा पार उतारा किया ते सालसराय जौहरी दे घर विच ठहरे सी, वो घर धर्मसाल बन गया ते उसे ही धर्मसाल दे विच गुरु गोबिंद सिंह महाराज दा प्रकाश हुंदा है, जिथे कदी गुरु नानक सच्चे पातशाह ने सतसंग दे प्रवाह च राज सन। हुण एक मैं बेनती कर देवां, जदों साडे कोल नवे नवे मोबाइल फोन आए सी ना, ते आपां एक दूजे नूं कहंदे हुंदे सी तेरे कोल वीडियो बड़ी अच्छी है, फोटो बड़ी अच्छी मैनूं भेज, ते आपां कहंदे सी कि तू ब्लूटूथ ऑन कर। पहला आ कुछ चलिया सी जदों असीं एक दूजे नूं ट्रांसफर करदे सी ना फाइल। मैं बेनती कर देवां, सतगुर सदा दयाल है भाई, बिन भागां क्या पाई है, एक नज़र कर वेखै सब ऊपर, जिहा भाओ तिहा फल पाई है। कलगीधर पातशाह दा प्रकाश पटना साहब की धरती ते हुंदा। अंबाले दे कोल साई भीखन शाह है। अज अमृत वेला होया, बुजुर्गी दी उमर ते मुसल्ला धरती ते डाया। 5 प्रकार की निवाज अदा करते हैं मुसलमान।
ਰਾਤ ਦੀ ਨਿਵਾਜ਼ ਆਖਰੀ ਨਿਵਾਜ਼ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਈਸ਼ਾ ਦੀ ਨਿਵਾਜ਼। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਪਹਿਲਾਂ ਮਗਰਬ ਦੀ ਆਵਾਜ਼, ਹੋਰ ਕਈ ਨਿਵਾਜ਼ਾਂ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਪਰ ਜਿਹੜੀ ਸਵੇਰ ਦੀ ਨਿਵਾਜ਼ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਉਹਨੂੰ ਫਜਰ ਦੀ ਨਿਵਾਜ਼ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਅੱਜ ਥੱਲੇ ਵਿਛਾਉਣਾ ਢਾ ਕੇ, ਮੁਸੱਲਾ ਢਾ ਕੇ ਫਜਰ ਦੀ ਨਿਵਾਜ਼ ਅਦਾ ਕਰਨ ਲੱਗੇ ਆ ਸਾਈਂ ਭੀਖਣ ਸ਼ਾਹ। ਚੇਲਿਆਂ ਨੇ ਪਕੜਿਆ, ਸਾਥੀਆਂ ਨੇ ਪਕੜਿਆ, ਲੈ ਕੇ ਆਏ, ਵਜ਼ੂ ਕੀਤਾ, ਤੇ ਜਦੋਂ ਵਜ਼ੂ ਕਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਨਿਵਾਜ਼ ਅਦਾ ਕਰਨ ਲੱਗੇ, ਮੁਸੱਲਾ ਸਹੀ ਡਾਇਆ ਸੀ, ਪਰ ਅੱਜ ਉਹਨ ਪੱਛਮ ਵਾਲੇ ਪਾਸੇ ਨੂੰ ਮੂੰਹ ਨਾ ਕੀਤਾ, ਅੱਜ ਪੂਰਬ ਵਾਲੇ ਪਾਸੇ ਨੂੰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਆਪਣਾ ਮੁਖੜਾ ਕਰ ਲਿਆ। ਤੇ ਨਾਲ ਦੇ ਚੇਲਿਆਂ ਨੇ ਆਖਿਆ ਕਿ ਬਜ਼ੁਰਗੀ ਦੀ ਉਮਰ ਹੈ, ਲੱਗਦਾ ਸਾਈਂ ਭੀਖਣ ਸ਼ਾਹ ਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਭੁਲੇਖਾ ਪੈ ਗਿਆ। ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ, ਸਾਈਆਂ ਲੱਗਦਾ ਬਜ਼ੁਰਗੀ ਦੀ ਉਮਰ ਕਰਕੇ ਭੁਲੇਖਾ ਪੈ ਗਿਆ, ਤੇਰੇ ਖੁਦਾ ਦਾ ਘਰ ਪੂਰਬ ਵਾਲੇ ਪਾਸੇ ਨਹੀਂ, ਤੇਰੇ ਖੁਦਾ ਦਾ ਘਰ ਤਾਂ ਪੱਛਮ ਵਾਲੇ ਪਾਸੇ ਹੈ, ਪਰ ਅੱਜ ਤੁਸੀਂ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਪੱਛਮ ਪੂਰਬ ਵਾਲੇ ਪਾਸੇ ਨੂੰ ਨਿਵਾਜ਼ ਕਿਉਂ ਅਦਾ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ। ਤੇ ਸਾਈਂ ਭੀਖਣ ਸ਼ਾਹ ਨੇ, ਦੇਖੋ ਮੈਂ ਬਲੂਟੁੱਥ ਦੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਸੀ, ਉੱਥੇ ਪਟਨਾ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਧਰਤੀ, ਜੇ ਅਸੀਂ ਅੰਬਾਲੇ ਤੋਂ ਪਟਨਾ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਦੂਰੀ ਕਰੀਏ ਤਾਂ 1200-1300 ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਦਾ ਪੈਂਦਾ ਆ। ਆਖੋ ਸਤਨਾਮ ਸ੍ਰੀ ਵਾਹਿਗੁਰੂ। 1200-1300 ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਦਾ ਪੈਂਦਾ ਆ। ਪਹਿਲਾਂ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਰੇਡੀਓ ਹੁੰਦੇ ਸੀ ਨਾ, ਰੇਡੀਓ, ਤੇ ਜਦੋਂ ਆਪਾਂ ਕਿਸੇ ਦੇ ਘਰ 'ਚ ਗੀਤ ਸੁਣਨਾ ਤੇ ਘਰ ਨੱਠ ਕੇ ਆਪਣਾ ਰੇਡੀਓ ਚਾਲੂ ਕਰਨਾ, ਤੇ ਸਾਡੇ ਉਹ ਗੀਤ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦਾ ਸੀ, ਤੇ ਬਜ਼ੁਰਗ ਕਹਿੰਦੇ ਸੀ, ਕਹਿੰਦੇ ਕਾਕਾ ਇਹਨੂੰ ਥੋੜਾ ਹਿਲਾ, ਉਸ ਜਿਹੜੀ ਸੂਈ ਜੀ ਪੂਰੀ ਟਿਕਾਣੇ ਦੀ ਨਾ ਆਵੇਗੀ, ਉਹਨਾਂ ਚੱਕ ਤੈਨੂੰ ਕੁਝ ਸੁਣਾਈ ਨਹੀਂ ਦੇਣਾ। ਉਹ ਸਟੇਸ਼ਨ ਲੱਭਿਆ ਜਾਂਦਾ ਸੀ ਜਿੱਥੇ ਬ੍ਰੌਡਕਾਸਟ ਹੋ ਰਿਹਾ ਸੀ, ਉੱਥੇ ਲਿਆ ਕੇ ਉਸ ਸੂਈ ਨੂੰ ਖੜਾ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਸੀ, ਤੇ ਤਾਂ ਸਾਨੂੰ ਆਵਾਜ਼ ਸੁਣਾਈ ਦਿੰਦੀ ਸੀ। ਮੈਨੂੰ ਮਾਫ ਕਰ ਦੇਣਾ, ਅੱਜ ਪਦਾਰਥਵਾਦੀ ਇਸ ਜੀਵਨ ਦੇ ਅੰਦਰ ਦੌੜ ਭੱਜ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਨੂੰ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਲੱਗਦਾ ਪਿਆ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਸੂਈ ਹੈ ਕਿੱਥੇ, ਜਿੱਥੇ ਜਾ ਕੇ ਸਾਨੂੰ ਕਲਗੀਧਰ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਦੀ ਗੱਲ ਸੁਣਾਈ ਦੇਵੇ। ਹੁਣ ਬੜੇ ਧਿਆਨ ਨਾਲ ਸੁਣਨਾ, ਇੱਧਰ ਪਟਨਾ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਧਰਤੀ ਤੇ ਗੁਰੂ ਕਲਗੀਧਰ ਦਾ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਹੁੰਦਾ, ਅੰਬਾਲੇ ਦੀ ਧਰਤੀ ਦੇ ਕੋਲ ਸਾਈਂ ਭੀਖਣ ਸ਼ਾਹ ਜਦੋਂ ਨਿਵਾਜ਼ ਅਦਾ ਕਰਨ ਲੱਗੇ, ਤੇ ਚੇਲਿਆਂ ਨੇ ਆਖਿਆ, ਸਾਈਆਂ ਤੇਰੇ ਖੁਦਾ ਦਾ ਘਰ ਤਾਂ ਪੱਛਮ ਵਾਲੇ ਪਾਸੇ ਹੈ, ਅੱਜ ਪੂਰਬ ਵਾਲੂ ਨਿਵਾਜ਼ ਕਿਉਂ ਅਦਾ ਕਰਦਾ ਪਿਆ। ਤੇ ਉਹਨੇ ਇੱਕੋ ਗੱਲ ਆਖੀ ਸੀ, ਕਹਿੰਦੇ ਲੱਗਦਾ ਤਾਂ ਮੈਨੂੰ ਵੀ ਇੰਜ ਹੈ ਕਿ ਮੇਰਾ ਖੁਦਾ ਦਾ ਘਰ ਪੱਛਮ ਵਾਲੇ ਪਾਸੇ, ਪਰ ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਅੱਜ ਮੇਰਾ ਖੁਦਾ ਪੱਛਮ ਵਾਲੇ ਪਾਸੇ ਨਹੀਂ, ਅੱਜ ਮੇਰਾ ਖੁਦਾ ਪੂਰਬ ਵਾਲੇ ਪਾਸੇ ਨਜ਼ਰ ਆ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਉਹ ਤੁਰਿਆ, ਕਿੰਨੇ ਨਗਰ ਲੰਘੇ ਹੋਣਗੇ, ਕਿੰਨੇ ਸ਼ਹਿਰ, ਕਿੰਨੇ ਪਿੰਡਾਂ ਤੋਂ ਪਤਾ ਪੁੱਛਦਾ ਪੁੱਛਦਾ ਪਟਨਾ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਧਰਤੀ ਤੇ ਪਹੁੰਚਿਆ। ਸੱਚ ਕਰਕੇ ਜਾਣਿਓ ਮਨਾ, ਕਿਤੇ ਤੇਰੇ ਅੰਦਰ ਵੀ ਉਹ ਪਿਆਰ ਪੈਦਾ ਹੋ ਜਾਵੇ, ਤੂੰ ਵੀ ਆਪਣੇ ਮਾਹੀ ਦਾ ਘਰ ਲੱਭਦਾ ਲੱਭਦਾ ਆਵੇਂ। ਇੱਥੇ ਮੈਂ ਇੱਕ ਬੇਨਤੀ ਕਰ ਦੇਵਾਂ, ਕਦੀ ਵੀ ਸਾਨੂੰ ਮੌਕਾ ਮਿਲੇ ਨਾ ਗੁਰੂ ਘਰ ਵਿੱਚ ਆਉਣ ਦਾ, ਭਾਵੇਂ ਤੁਸੀਂ ਅੱਧਾ ਘੰਟਾ ਆਓ, ਤੁਸੀਂ ਬਾਣੀ ਪੜਿਆ ਕਰੋ ਇੱਥੇ ਆ ਕੇ। ਸਿਰਫ ਗੁਰੂ ਦੀ ਗੋਲਕ 'ਚ $5 $10 ਪਾ ਕੇ ਦਸਵੰਧ ਨਹੀਂ ਨਿਕਲਦਾ। ਇਸ ਜੀਵਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਚੁਪਈ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਪਾਠ ਕਰ ਜਾਣਾ ਗੁਰੂ ਦੀ ਹਜ਼ੂਰੀ 'ਚ, ਇੱਕ ਜਪਜੀ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਪਾਠ ਕਰ ਜਾਣਾ, ਇਹ ਵੀ ਤੁਹਾਡਾ ਦਸਵੰਧ ਹੈ। ਜਿੰਨਾ ਵੀ ਸਮਾਂ ਆ ਕੇ ਬਹਿੰਦੇ ਹੋ, ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਇਹ ਕਰਨੀ ਕਿ ਸਾਡੀ ਬੋਲ ਚਾਲ ਦੁਨਿਆਵੀ ਤਲ ਤੇ ਘੱਟ ਹੋਵੇ। ਗੁਰੂ ਦੇ ਕੋਲ ਆ ਕੇ ਬੈਠੋ, ਗੁਰੂ ਦੇ ਅੱਗੇ ਅਰਦਾਸ ਕਰਿਆ ਕਰੋ, ਕਿਉਂਕਿ ਮੈਂ ਬੜੇ ਬੜੇ ਗੁਰੂ ਦੇ ਸਿੱਖ ਦੇਖੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਬਣਦੇ ਸੀ। ਕੋਈ ਕਹਿੰਦਾ PR ਨਹੀਂ ਮਿਲਦੀ ਪਈ, ਕੋਈ ਕਹਿੰਦਾ ਫਲਾਨੀ ਅੜਚਨ ਆ ਗਈ, ਕੋਈ ਕਹਿੰਦਾ ਨੌਕਰੀ ਨਹੀਂ ਲੱਭਦੀ ਪਈ, ਪਰ ਜਦੋਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਗੁਰੂ ਦੇ ਚਰਨਾਂ ਦੀ ਟੇਕ ਲਈ, ਸੱਚ ਕਰਕੇ ਜਾਣਿਓ ਉਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਝੋਲੀ 'ਚ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ਾਂ ਪੈਂਦੀਆਂ ਮੈਂ ਆਪ ਦੇਖੀਆਂ ਨੇ। ਗੁਰਬਤ ਦੇ ਮਾਰੇ ਹੋਏ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਦਿਨ ਕਿਵੇਂ ਬਦਲੇ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਪਿੰਡਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਸਾਈਕਲ ਨਹੀਂ ਦਿੰਦਾ ਸੀ ਮੰਗਣ ਤੇ, ਅੱਜ ਉਹ ਨੌਜਵਾਨ ਕਿਵੇਂ ਜਹਾਜ਼ਾਂ ਵਿੱਚ ਝੂਟੇ ਲੈਂਦੇ ਪਏ ਨੇ, ਮੈਂ ਇਹਨਾਂ ਅੱਖੀਆਂ ਦੇ ਨਾਲ ਦੇਖਿਆ। ਤੇ ਜਦੋਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪੁੱਛਿਆ ਵੀ ਕਿਰਪਾ ਕਿਵੇਂ ਹੋਈ, ਕਹਿੰਦੇ ਬਸ ਇਹ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਨੇ ਕਿਰਪਾ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਆਪਾਂ ਤਾਂ ਇਸ ਜੋਗੇ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਘਰਾਂ 'ਚ ਪੱਠੇ ਪਾਉਣ ਵਾਲੇ ਸੀ ਪਸ਼ੂਆਂ ਨੂੰ। ਇਸ ਗੁਰੂ ਘਰ ਵਿੱਚ ਗੁਰੂ ਦੇ ਚਰਨਾਂ ਵਿੱਚ ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ ਸਮਾਂ ਦਿਆ ਕਰੋ, ਗੁਰੂ ਦੇ ਚਰਨਾਂ 'ਚ ਸੇਵਾ ਕਰਿਆ ਕਰੋ ਆ ਕੇ। ਹੁਣ ਮੇਰੇ ਕਲਗੀਧਰ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜਦੋਂ ਪ੍ਰਗਟ ਹੋਏ ਤੇ ਸਾਈਂ ਭੀਖਣ ਸ਼ਾਹ
ਲੱਭਦਾ ਪਹੁੰਚ ਗਿਆ ਉਸ ਪਟਨਾ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਧਰਤੀ ਤੇ ਅੱਜ ਇਸ ਮਨ ਨੂੰ ਜ਼ਰੂਰ ਪੁੱਛਣਾ ਕਿ ਮਨਾ ਤੇਰੇ ਕੋਲ ਤਾਂ ਸਾਧਨ ਵੀ ਹੈ, ਆ ਸੋਹਣੀਆਂ ਸੋਹਣੀਆਂ ਗੱਡੀਆਂ ਸਾਡੇ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਦੇ ਕੋਲ ਹੈ ਜਿਹੜੀਆਂ ਆਪਾਂ ਕਦੀ ਪੰਜਾਬ 'ਚ ਨਹੀਂ ਦੇਖੀਆਂ ਸੀ, ਤੁਸੀਂ ਝੂਟੇ ਲੈਂਦੇ ਪਏ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਸਾਧਨ ਵੀ ਹੈ, ਚਲੋ 7 ਦਿਨਾਂ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਦਿਨ ਤਾਂ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਹੈ, ਉਹ ਇੱਕ ਦਿਨ ਹੀ ਗੁਰੂ ਦੇ ਚਰਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆ ਕੇ ਜ਼ਰੂਰ ਗੁਜ਼ਾਰਿਆ ਕਰੋ, ਆਪਣੇ ਮਾਲਕ ਦੇ ਕੋਲ ਆ ਕੇ ਜ਼ਰੂਰ ਬੈਠਿਆ ਕਰੋ। ਮੇਰੇ ਕਲਗੀਧਰ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਦੀ ਜੇ ਰਹਿਮਤ ਹੋ ਗਈ, ਦੇਖੋ 2 ਗੱਲਾਂ ਐ, ਗੁਰੂ ਦੀ ਹਜ਼ੂਰੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਹਾਦਰ ਸ਼ਾਹ ਹੀਰਾ ਲੈ ਕੇ ਆਇਆ ਸੀ। ਹੀਰਾ, ਇਹ ਵੀ ਗੱਲ ਧਿਆਨ ਨਾਲ ਸੁਣ ਲੈਣਾ, ਕੱਲੀ ਮਾਇਆ ਵਿੱਚ ਗੱਲ ਨਾ ਤੋਲਿਓ। ਜਦੋਂ ਹੀਰਾ ਲੈ ਕੇ ਗੁਰੂ ਦੀ ਹਜ਼ੂਰੀ ਵਿੱਚ ਆਇਆ ਤੇ ਮਹਾਰਾਜ ਦੇ ਅੱਗੇ ਹੀਰਾ ਰੱਖਿਆ ਤੇ ਮਨ 'ਚ ਸੋਚ ਆ ਗਈ ਵੀ ਇਹਨਾਂ ਫਕੀਰਾਂ ਨੇ ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਹੀਰੇ ਕਿੱਥੇ ਦੇਖੇ ਹੋਣੇ। ਆਖੋ ਸਤਨਾਮ ਸ੍ਰੀ। ਉਹ ਇਹਨਾਂ ਫਕੀਰਾਂ ਨੇ ਹੀਰੇ ਕਿੱਥੇ ਦੇਖੇ ਹੋਣੇ। ਕਲਗੀਧਰ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਨੇ ਹੀਰਾ ਦੇਖਿਆ। ਬਹਾਦਰ ਸ਼ਾਹ ਕਹਿੰਦੇ ਜੀ ਤੁਹਾਡੇ ਲਈ ਹੀਰਾ ਲੈ ਕੇ ਆਇਆ, ਇਹ ਦੇਖੋ। ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਉਹ ਹੀਰਾ ਚੁੱਕ ਕੇ ਨਾ ਗੋਦਾਵਰੀ 'ਚ ਸੁੱਟ ਦਿੱਤਾ। ਉਹਦਾ ਮਨ ਬੜਾ ਮੂੰਹ ਨਿੱਕਾ ਜਿਹਾ ਬਣ ਗਿਆ, ਕਹਿੰਦਾ ਮਹਾਰਾਜ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ ਵੀ ਹੀਰਾ ਕਿੰਨਾ ਕੀਮਤੀ ਸੀ। ਕਲਗੀਧਰ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਕਹਿੰਦੇ ਆਪਾਂ ਕਿਹੜਾ ਕਦੀ ਦੇਖਿਆ ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਹੀਰੇ, ਮਹਿੰਗਾ ਸੀ। ਕਹਿੰਦੇ ਜੀ ਲੱਖਾਂ ਕਰੋੜਾਂ ਦਾ ਸੀ। ਤੇ ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਹੱਥ ਸਾਹਮਣੇ ਸੁੱਟਿਆ, ਬਾਦਸ਼ਾਹ ਤੂੰ ਆਪ ਹੀ ਫੜ ਲੈ। ਜਦੋਂ ਹੱਥ ਲਗਾ ਕੇ, ਜਦੋਂ ਹੱਥ ਪਾ ਕੇ ਉਸ ਨਦੀ 'ਚ, ਗੋਦਾਵਰੀ ਨਦੀ 'ਚ ਦੇਖਣ ਲੱਗਾ, ਇੱਕ ਹੀਰਾ ਦੇਖਣ ਵਾਸਤੇ